আপনারা দেখছেন বাংলার মুখ নিউজ। বাংলার মুখ নিউজে আপনাকে স্বাগত জানাই। কলকাতার লোকভবনে মহামান্য রাজ্যপালের উপস্থিতিতে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে 1 জুন। এই দিন নতুন বিজেপি সরকারের 35 জন পূর্ণমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর সাথে স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী জনেরা শপথ নিলেন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন বিজেপি সরকারের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভার আনুষ্ঠানিক গঠন সম্পন্ন হল। I request all present to rise for the national song, followed by the national anthem. I request the permission of the Honorable Governor to commence the proceedings. With your kind permission, sir, I now read out the order appointing the cabinet ministers, the ministers of state independent charge, and ministers of state. Governor of West Bengal, order. In exercise of the power conferred on me by Article 164(1) of the Constitution of India, I, R.N. Ravi, Governor of West Bengal, on the advice of Shri Shuvendu Adhikari, Chief Minister of West Bengal, hereby appoint the following persons as cabinet ministers, ministers of state independent charge, and ministers of state for the state of West Bengal. Cabinet ministers: Shri Deepak Burman, Shri Tapas Roy, Dr. Shankar Ghosh, Shri Manoj Kumar Urao, Shri Arjun Singh, Shri Gauri Shankar Ghosh, Shri Jagannath Chattopadhyay, Shri Sapan Dasgupta, Dr. Kalyan Chakrabarti, Dr. Shardwat Mukherjee, Shri Arup Kumar Das, Dr. Ajay Kumar Poddar, Shri Dut Kumar Mandal. Ministers of State Independent Charge: Srimati Malati Rava Roy, Shri Rajesh Mahata, Dr. Indraneel Khan. Ministers of State: Shri Joel Murmu, Dr. Hare Krishna Bera, Shri Anandamay Burman, Shri Ashok Dinda, Shri Nadiyar Chand Bauri, Shri Bichal Lama, Shri Shantanu Pramanik, Srimati Momita Vishwas Mishra, Shri Umesh Rai, Srimati Purnima Chakravarti, Shri Kaushik Chaudhary, Shri Bhaskar Bhattacharya, Shri Dibakar Gharami, Shri Amia Kishku, Srimati Kalita Majhi, Srimati Gargi Das Ghosh, Shri Biraj Bishwas, Shri Dipankar Jana, Srimati Sumana Sarkar. Signed, R.N. Ravi, Governor of West Bengal, dated 31st May 2026. May I now request the following cabinet ministers designate to rise and take oath before the Honorable Governor: Shri Deepak Burman, Shri Tapas Roy, Dr. Shankar Ghosh, Shri Manoj Kumar Urao, Shri Arjun Singh, Shri Gauri Shankar Ghosh. আমি তাপস রায়, আমি দীপক বর্মন ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সংবিধানের ভীতি অখণ্ডতা রক্ষা করিব
পশ্চিমবঙ্গ হয়ে রাজ্যের থাকেন। মন্ত্রীরূপে তিনি আমার ভারতের কর্তব্য সার্বভৌমত্ব আর নিষ্ঠাপূর্বক অখণ্ডতা বর্তে আছেন এবং বিবেকসম্মতভাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী নির্বাহ হিসাবে করিব। মোর কর্তব্যলা এবং নিষ্ঠার ভয় বা আর পক্ষপাত, বিবেচনার নগর প্রীতি বা পালন বিদ্বেষ করিম। রহিত হইয়া আরো ভয় বা সকল পক্ষপাত, শ্রেণীর জনগণের খাতির বা প্রতি নিহাই দন না সংবিধান ও করিয়া বিধি অনুসারে সকল ন্যায়াচরণ নাখান করিব। জনগণের ভীতি আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া আমি আমি অরূপ কুমার দাস ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা May I now request the following ministers of state, independent charge, designate, to rise and take oath before the Honorable Governor. Srimati Malati Rava Roy, Shri Rajesh Mahata, Dr. Indraneel Khan. আমি ডাক্তার ইন্দ্রনীল Sri Rajesh Mahato, ঈশ্বরের নামে শপথ to swear in the name of God যে বিধি দ্বারা that I স্থাপিত will bear ভারতের true faith সত্যনিষ্ঠার and সহিত প্রতিজ্ঞা allegiance করিতেছি to the Constitution of India আমি অকৃত্রিম as by law নিষ্ঠা ও established, আনুগত্য that I will uphold the sovereignty আমি ভারত and integrity of সার্বভৌমত্ব ও India, অখণ্ডতা that I রক্ষা will করিব faithfully পশ্চিমবঙ্গ and রাজ্যের conscientiously মন্ত্রী রূপে discharge আমার my কর্তব্য duties সমূহ as a minister নিষ্ঠাপূর্বক of the state এবং of West বিবেকসম্মতভাবে and that নির্বাহ I will করিব do right এবং to all ভয় manners বা পক্ষপাত, of people প্রীতি in বা accordance বিদ্বেষ with রহিত the হইয়া Constitution সকল শ্রেণীর and the জনগণের law প্রতি without fear সংবিধান or ও favor, বিধি অনুসারে affection or ন্যায়াচরণ ill will. করিব। খাতির বা নিহাই দন না করিয়া সকল নাখান জনগণের ভীতি সংবিধান আরো বিধি অনুযায়ী ন্যায্য আচার করি। আমি I, ডাক্তার ইন্দ্রনীল Rajesh খান Mahato, ঈশ্বরের swear নামে in the name of শপথ God করিতেছি that I will not পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের directly মন্ত্রী or রূপে indirectly communicate সত্যনিষ্ঠার or সহিত reveal প্রতিজ্ঞা করিতেছি to any যে person কোনো or বিষয়ে persons যাহা any আমার matter বিবেচনার জন্য আনিত হইবে under বা my আমি considered জ্ঞাত son হইব or তাহা become ওই মন্ত্রী রূপে known to be আমার a কর্তব্য minister সমূহে for the state of যথাযথ West Bengal নির্বাহের জন্য যে may রূপ be আবশ্যক required হইতে for the পারে due discharge তৎদিকে of my duties আমি as প্রত্যক্ষ minister বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। প্রকাশ না করিম বিধি গিলা মানিয়া চলিম। ধন্যবাদ। Request the following ministers of state designate to rise and take oath before the Honorable Governor. Shri Joel Murmu, Dr. Hare Krishnan Bera, Shri Anandamay Barman, Shri Ashok Dinda, Shri Nadiyar Chand Baudi, Shri Bishal Lama, Shri Shantanu Pramanik, Shrimati Momita Bishwas Mishra, Shri Umesh Rai, Shrimati Purnima Chakravarti. আমি চাঁদু
সংবিধান দহয়া ভারত চালিয়া সমারি খাতের চালাওই দক্ষিণ বাংলা প্রেম বীর মন্ত্রী লেখাতে ইয়া অঙ্গীভূত মন আর বেচনো মনেতে কমি পুরোয়া May I now request the following ministers of state designate to rise and take oath before the Honorable Governor: Shri Kaushik Chaudhary, Shri Bhaskar Bhattacharya, Shri Dibakar Gharami, Shri Amiya Kishku, Srimati Kalita Majhi, Srimati Gargi Das Ghosh, Shri Biraj Bishwas, Shri Dipankar Jana, श्रीमती शोभना सरकार। আমি All are requested to rise for the national song followed by the national anthem. আজ 1 জুন থেকে রাজ্য জুড়ে সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে যাতায়াত পরিষেবা চালু হয়েছে। সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে খুশির জোয়ার দেখা গিয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মহিলাদের মধ্যে। এই পরিষেবা চালু হওয়ায় বহু মহিলা আর্থিকভাবে উপকৃত হবেন বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ। কর্মজীবী, ছাত্রী এবং দৈনন্দিন যাতায়াতকারী মহিলাদের জন্য এটি একটি বড় স্বস্তির খবর। পরিষেবার প্রথম দিনেই সরকারি বাসে সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে সফর করতে দেখা গেল রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে। যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে তিনি এই প্রকল্পের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। এ বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী কি বললেন এবং এই পরিষেবা নিয়ে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া কি তা জানতে নজর রাখুন বাংলার মুখ নিউজ চ্যানেলে। আমি যখন কলেজে পড়তে এখানে এলাম তখন কিন্তু আমি বাসে ট্রাভেল বহু বছর বাদে আবার বাসে তো আজকে আমরা সরকার বাড়াতে আরে উনি পেছনে হ্যাঁ সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে তিনি যাচ্ছেন, দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলেন, তারপরে বসার জায়গা পাওয়া বসেছেন এবং আমি একটু কথা বলার চেষ্টা করবো। দিদি, আজ থেকে যে ইনিশিয়েটিভটা আপনাদের তরফ থেকে নেওয়া হলো আর এবার
ছোট করে একটু বলেন। ফিটরুমকে কানেক্ট করতে বলেছো? খুব আনন্দের মুহূর্ত। আমি চলে যাই। না রে বাবা, খারাপ অবস্থা, বাসটা বুঝে পড়ো। টাকাটাকি করিস না, বেরোপুটিন দিদি, আজকে এত মানুষ আপনার সঙ্গে দেখা করছেন এবং আজকে প্রত্যেকের আনন্দের একটাই কারণ, ফ্রিতে প্রত্যেকে বাসে যাতায়াত করতে পারছে। এই পরিস্থিতিতে যারা বাংলার সাধারণ মহিলা, তারা শুধুমাত্র শর্ট রুট না, লং রুটের বাসেও এইভাবেই যাত্রা করতে পারবেন, কি বার্তা তাদের জন্য? এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আজকে থেকে আমরা যে পশ্চিমবঙ্গের মা বোনেরা কোনো সর্ভিস করতে এইটা দারুণ লাগছে। এবং আমার মনে হয় যে আমার মাঝে মাঝে আমি এটা করবো। একটা হচ্ছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেইছেন যে বেশি পেট্রোল ডিজেল খরচা যাতে না হয়, আমাদের সবাইকে সপ্তাহে অন্তত একদিন পাবলিক ট্রাম নয় ট্রেন নিয়ে যাওয়া দরকার, তাতে ট্রাভেল করা দরকার। আরেকটা মনে হয় যে আগেকার দিনে আমরা রাত্রিবেলায় দেখার জন্য যে আসল আমারও মনে হয় যে এরকম মাঝে মাঝে আমার বাসের সাথে বা মহিলাদের সাথে বসে যাওয়া উচিত, তাদের কথাগুলো জানার জন্য তারা কি চাইছে। ক্ষমতা পাওয়ার পর ওই যে কানেকশন যেটা আগের সরকারের কেটে গেছে, কানেকশনটা যেন না, সেটা আমি যখন দিদির সাথে কথা বলবো, আমি যখন এই বোনটা এসছে বিহার থেকে, তো কথা বললে অনেক কিছু জানা যায়। যারা বাইরের রাজ্য থেকে আসছেন ওনার কাছে এখন পেন কার্ডের ইস্যু হবে না, সেক্ষেত্রে সেই মহিলারা কি করবেন? এরকম কিছু ভাবনা চিন্তা আপনারা করছেন? এখন আপনারা সব মহিলাই সিস্টেম নেই। আমরা পরে যখন কার্ড বানাবো, যারা পশ্চিমবঙ্গে তাদের জন্য আমরা কার্ড বানাবো, সেই কার্ডে তারা বিনামূল্যে বাসে যাবে, ওই কার্ডটা দেখাবে বিনামূল্যে। অন্নপূর্ণা নিয়ে বেশ কিছু কনফিউশন চলছে, অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে কোনো বার্তা যে সঠিকভাবে আজকে থেকে ফর্ম ফিল আপ হচ্ছে? অন্নপূর্ণা ভান্ডার নয়, এটা অন্নপূর্ণা যোজনা। এবং অন্নপূর্ণা যোজনার অনলাইনটা এখনো শুরু হয়নি। আজকে ভেবেছিলাম শুরু করবো, কিন্তু এখনো হয়নি। অফলাইন ফর্ম সব জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে, ডিএম অফিস, কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, বিডিও অফিস, বোর্ডো অফিস, এবং সেখানে আমাদের দপ্তরের মানুষজন রয়েছে, তারাও ফর্ম ফিল আপ করে দিচ্ছে। আমি একটা ভিডিও ডিজাইন করছি, সেই ভিডিওটা আমরা 3 তারিখে লঞ্চ করবো, যেদিনকে আমরা প্রায় 30 থেকে 40 জন মা বোনেদের হাতে ফর্মালি আমরা একটা চেক বা একটা সাম্মানিক দেবো, দেখাবো, কারণ সেই দিন থেকে ব্যাংকে ঢোকা শুরু হবে টাকা। তো সেই ভিডিওতেও আমরা ডিটেলসে দিয়ে দেবো যে কীভাবে ফর্মটা ফিল আপ হচ্ছে, কোথা থেকে নিচ্ছে, কোথায় জমা দিচ্ছে। খুব একটা বেশি কিন্তু ডিফিকাল্ট নয়, হয়তো 12 পাতা দেখে মা বোনেদের মনে হচ্ছে যে কী করে ফিল আপ করবো। যতটা পারবেন করবেন, যেটা পারবেন না আমরা দেখে নেবো। দিদি, আজকের বাস জার্নিটা আপনার কাছে কতটা? আজকে মন্ত্রী আপনার পাশে বসে ফ্রিতে এখন থেকে কি বাসে রেগুলার যাতায়াত হবে তাহলে? কত বাজছে বাস সহযাত্রী কেমন লাগছে? আরেকটা কথা জানবো, মন্ত্রী পাশেই আছেন, মহিলাদের এই যে ফ্রি বাস সার্ভিস, আপনাদের চোখে এই পরিষেবাটা কেমন, কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা পরিষেবা, যদি এটা বলেন। সত্যি খুবই দরকারও ছিল, ভীষণ ভালো, আর পরিষেবাটা আমাদের খুবই ভালো লাগছে। বলছি বাসে কত টাকা ভালো খরচা হতো মাসে, এবং কত টাকা অনেকের সঙ্গে কথা বলছিলাম যে যারা দূরপাল্লাতে যাচ্ছে, তারা বলছেন এই 200 টাকা আমার একবেলার খাবার, এটা আমার বেঁচে গেল, এটা শুনে ভালো লাগছে। অবশ্যই আমরা আজকে ম্যাডামের মুখের সামনে সেখানে আমাদের কাছে এখানে লক্ষ লক্ষ
বাংলার পরিবার আছে যাদের পাল্লার বাসে 200 টাকা ভাড়া দিয়ে যাওয়া, 200 টাকা বলতে 50 টাকা ভাড়া দিয়ে যাওয়া সেখানে বিনামূল্যে সরকার করে দিয়েছে। আচ্ছা আজকে মুখ্যমন্ত্রী করে দিয়েছেন, তার জন্য অনেক আচ্ছা, আমার তরফ থেকে একটা শেষ প্রশ্ন। অরূপ বিশ্বাস তিনি বলছেন তিনি আগাম জামিনের জন্য আবেদন করেছেন। অরূপ কিছুদিন আগে মেসিকে একেবারে ঘুরে জড়িয়ে দিদি আমরা করবো হিন্দিতে দিদি। কিন্তু স্বতন্ত্র দত্ত এই বিষয়টা তো বারবার বলছেন, এটা সাধারণ মানুষেরও লড়াই, শুধু তাদের ব্যক্তিগত নয়। এইটা থেকে আপনারা কিভাবে দেখছেন অরূপ বিশ্বাসের বিষয়? অবশ্যই, কারণ দেখুন সত্যজিৎ মহাশয় অনেক কষ্ট করে, আমি ওনাকে অনেকদিন ধরেই চিনি, একটি সংগঠনে উনিও ছিলেন, আমিও ছিলাম। সেখানে অনেক কষ্ট করে মেসিকে আগামী তার অর্গানাইজেশনের কষ্ট ছাড়াও আজকে লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে যারা দেখবে স্বপ্ন নিয়ে মেসি মারবে, কিন্তু তারা কিছু দেখতে পেল না, কারণ বাচ্চা আছে সরকার বদল হতেই সামনে আসছে পঞ্চায়েত স্তরে একের পর এক দুর্নীতি। মুখ খুলছে সাধারণ মানুষ। তৃণমূল আমলে 10 লক্ষ টাকা বরাদ্দকৃত অর্থে বসানো টিউবওয়েল থেকে মিলছে না পরিশ্রুত পানীয় জল। জল খেয়ে অসুস্থ এলাকার একের পর এক মানুষ। জানিয়ে পড়েছে শোরগোল। দুর্নীতির অভিযোগে সর্বস্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে বিজেপি নেতৃত্ব। সাফাই তৃণমূলের। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার সুলতান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ মুকুন্দপুর এলাকায় একটি শ্মশানের কাছে 2021-2022 অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের 10 লক্ষ টাকা বরাদ্দকৃত অর্থে একটি টিউবওয়েল বসানো হয়। সামান্য একটা টিউবওয়েল বসাতে কেন এতটা অর্থের অপচয়, সেই নিয়ে তো প্রশ্ন ছিল। কিন্তু সেই টিউবওয়েলের কাজেও দুর্নীতি। মিলছে না পরিশ্রুত পানীয় জল। আয়রনযুক্ত জল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে এলাকার মানুষ। রাজ্যে পালা বদলের পরেই সাহস করে এগিয়ে এসে প্রতিবাদ জানাচ্ছে স্থানীয়রা। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি 100 দিনের কাজে যে ব্যাপক পরিমাণ দুর্নীতি হয়েছে সেখানে তৃণমূলের প্রত্যেকে যুক্ত। অন্যদিকে তৃণমূল জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খানের বক্তব্য, টিউবওয়েলের মধ্যে পোকামাকড় কিছু পড়েছে, সেই জল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে মানুষ। 5 বছর আগে বরাদ্দ হয়েছে, কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। টিউবওয়েল বসাতে এত টাকা খরচ হয় না। যদি এত টাকা খরচ হয়ে থাকে তাহলে দুর্নীতি হয়েছে। গোটা ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। 2021-22 এটা হয়েছে, এটা স্কিম 9,99,000 টাকা এই টিউবওয়েলের জন্য শুধু। যেটা সামনে দেখতে পাচ্ছেন ওগুলো কিন্তু আলাদা, ওগুলো আলাদা বাজেটের আছে, আলাদা কি হয়েছে। এটার জন্য 9,99,000 টাকা দেখাচ্ছে। এই এত দুর্নীতি করেছে, এটা আমরা গভর্নমেন্ট থেকে চাইবো এর যা হয়েছে, এর আমরা যারা করেছে তার জন্য উচিত শাস্তি হয়। सोना जी पानी में मरता आयरन करे बोली पेट्रोल आयरन बोल आयरन ना सोना आयरन आयरन का क्या बोलছে लाल जल बाहर হলে আয়রন পাই। ও তারপর সোনা বলছো। আজকে আমাদের অভিযোগ হচ্ছে, আমাদের এই যে টুয়েল করেছে, টুয়েলটার যে এরা করেছে 9,99,000 টাকা বলছে টিউবওয়েল, একটা টিউবওয়েল। সেই টিউবওয়েলে ভালো জল নেই, আয়রনওয়ালা জল। তারপরে এটা মানে ভাবতেই অবাক লাগছে, 9,99,000 টাকায় একটা টুয়েল, এই দুর্নীতি হয়েছে। আমাদের এখানে যা টিএমসি নেতাগুলো ছিল, এরা নেতার মুখোশে এরা গুন্ডা লুটেরা চোর এরাই শাসন করতো এখানে। আজ এই গুন্ডা লুটেরা যেন উচিত শাস্তি হয়, এর জন্য যে দায়ী তার উপযুক্ত যেন শাস্তি হয়, এটা গভর্নমেন্টের কাছে চাইবো। আগামীতে এর অভিযোগ আমরা বিডিওর কাছে নিয়ে যাব। বিডিও যদি বা না কিছু করে, অন্যথায় তার উপরেও আমরা যদি কোর্টে যেতে হয়, এর শেষ দেখে আমরা ছাড়বো। এটা হচ্ছে মুকুন্দপুর গান্ধীনগর কালী মন্দির। হ্যাঁ, এটা শ্মশান। শ্মশানের জন্য একটা শ্মশানে একটা টিউবওয়েলের জন্য যদি এটা 10 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে, তাহলে কত কোটি কোটি টাকার এখানে দুর্নীতি হয়েছে। আমরা আগামীতে গভর্নমেন্টকে বলবো এখানে যেন অডিট হয়, পঞ্চায়েতে অডিটের জন্য আমরা করব আবেদন। অবশ্যই আসবে। তার সঙ্গে যারা নেতার ছদ্মবেশে, নেতার মুখ, এখানে কোনো টিএমসির কোনো নেতা নেই, হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভাতে কোনো নেতা নেই। এরা সব গুন্ডা লুটেরা,
এরাই শাসন চালিয়েছে। এর তদন্ত হোক, তদন্ত করে এর যে অভিযুক্ত তাকে উচিত শাস্তি হওয়া চাই। কিসের নাম করে এরা কোটি কোটি টাকা সরকার দুর্নীতি করেছে। এরা গাছের নাম করে গাছ না লাগিয়ে টেন্ডার করে এরা কোটি কোটি টাকা তছরূপ করেছে। এরা অবশ্যই শাস্তি চাইছি, শুধু আমি না, গ্রামবাসী। কারণ আমার নাম ওম প্রকাশ ঘোষ। টিভিএল কোনোদিন 10 লক্ষ টাকায় ওই টিভিএল হয় না, যেটা আমি ভিডিও ফুটেজে দেখেছি। যে 10 লক্ষ টাকার এই টিভিএল হয় না। যদি 10 লক্ষ টাকা হয়ে থাকে তো নিশ্চয়ই দুর্নীতি হয়েছে। এটা প্লেট ভুলভাল করে এখানে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এটা 5 বছর আগের টিভিএল। এবার কোনো কারণে হয়তো কোনো কিছু পড়ে গেছে, ওর ভিতরে হয়তো কোনো কিছু পড়ে যেতে পারে। ওই টিউবওয়েলের মধ্যে হয়তো কোনো আরশোলা বা কিছু বা মানে কোনো পচা জিনিসও পড়ে যেতে পারে। টিউবওয়েল তো খোলাতে আছে, সেই জন্য হয়তো পেট খারাপ হতে পারে। না হওয়ার তো নাই, জল তো আর 5 বছর আগের টিউবওয়েল ফুটা। এবার মেন সমস্যাটা হচ্ছে বোর্ডটা আছে 9,90,000 টাকার, 99,000, কিন্তু এটা টোটালটাই ভুল। আর যদি 9,90,000 টাকা টিউবওয়েল হয় তো তাহলে নিশ্চয়ই দোষী আছে, টিউবওয়েলে কারচুপি আছে, কিন্তু বোর্ডটাই ভুল আছে। তখন তো তৃণমূলই ছিল, বিজেপি অভিযোগ করছে যে তখন তৃণমূলই ছিল, প্রচুর দুর্নীতি করেছে, অভিযোগ করছে বিজেপি। দেখুন ব্যাপারটা হচ্ছে এটা, আপনি জিওটা তুললেই দেখতে পাবেন কি সেটা টিউবওয়েলটা কত টাকার আছে। সেটা তো গভর্নমেন্টের কাছে প্রমাণ আছে, সেটা দেখলেই বোঝা যাবে। 9,90,000 টাকা টিউবওয়েল হয় না, আর হয়ে যুবা থাকে তাহলে নিশ্চয়ই দুর্নীতি হয়েছে। এটা হচ্ছে বাস্তব কথা। মানে দুর্নীতি করেছে এটা মানছেন আপনি? না, এটা কোনো মতে নয়। যদি আমি কি বলছি, জিও গভর্নমেন্টের ওখানে বোর্ডের উপর তো কিছু হয় না, বোর্ডটা ভুলভাল হয়তো লেবার এসে লাগিয়ে দিয়েছে। আর যদি ওই টিউবওয়েলের যদি 9,90,000 টাকা দেওয়া হয় তাহলে দুর্নীতি হয়েছে। আমি হচ্ছি বুলবুল খান, আমি হচ্ছি জেলা পরিষদ মেম্বার। গাজলের বামুনগোলা মোড় সংলগ্ন এলাকায় এক নতুন সূচনা ও সপ্তক সমবেত সাংস্কৃতিক সংস্থার যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল রবীন্দ্রনজরুল সন্ধ্যা। শনিবার সন্ধ্যায় আয়োজিত এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এরপর প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় 100 জন শিশু ও কিশোর কিশোরী অংশগ্রহণ করে। তাদের পরিবেশনায় রবীন্দ্রসঙ্গীত আবৃত্তি, নৃত্য ও কবিতা পাঠ উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা ও সপ্তকের যুগ্ম সম্পাদক রাজীব কুমার দাস জানান, এটি তাদের 5ম বর্ষের আয়োজন। প্রতি বছরের মতো এবারও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 2 মহান কবির আদর্শ ও সৃষ্টিকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি বিশ্বজিৎ কুণ্ডু, সাধারণ সম্পাদক অসিত চক্রবর্তী, ক্রীড়া সম্পাদক রাজেন সরেন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রাজীব দাস সহ অন্যান্য সদস্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ফেতে নিউ বিগিনিং আমাদের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং তার সাথে সপ্তক বলে একটি অর্গানাইজেশন, যারা আমরা সারা বছর সঙ্গীতটাকে ধরে রেখেছি, আমাদের কালচারটাকে ধরে রেখেছি। আজকে আমরা শিক্ষকপল্লী এলাকায় আমাদের রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যা পালন করছি। প্রত্যেক বছর আমরা পালন করি দিনটিকে। আমাদের 2 কবিকে নিয়ে আমরা সারা বছর উদযাপন করি, সারা সংস্কৃতি চর্চা করি। আজকে আমাদের কচিকাচারা রয়েছে প্রায় 100 জন মতো, তারা এখানে নৃত্য পরিবেশন করবে, গান সঙ্গীত পরিবেশন করবে, আবৃত্তি আছে। আমরা প্রায় 100 জন শিল্পীকে নিয়ে আজকে অনুষ্ঠানটা করছি। আজকে অনুষ্ঠানে প্রথমে কিভাবে উদ্বোধন করলেন? প্রথমে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেছেন বিশিষ্ট সমাজসেবীরা রয়েছিলেন, আমাদের মাননীয় বিমান দাস, মাননীয় অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়, প্রীতি চক্রবর্তী মহাশয়, এবং তার সাথে ছিলেন আমাদের বিশিষ্ট চিকিৎসক মাননীয় ডক্টর তৈদুল ইসলাম মহাশয়। আপনার নাম? রাজীব কুমার দাস, সংস্কৃতি, আমি কালচার সমিতির সম্পাদক।